सब तो पहला ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, अनुसूचित जाति जनजाति दलितों के नाल जुड़िया मुद्दा गा उहदे ते अज गल करनी है। पिछले कई महीनों तो देश के अंदर जिथे जिथे भारतीय जनता पार्टी दी सरकारां ने गियां, जिहड़े सूबियां दे अंदर बीजेपी दी सरकारां ने गियां, भारतीय जनता पार्टी दी सरकारां ने, उत्थे किस तरह औरतों के उत्ते, बच्चों के उत्ते, लोगों के उत्ते, दलितों के उत्ते अत्याचार हो रहे हैं। किस तरह जगजननी औरत की गल नूं जिहड़ा हैगा वो सुनिया नहीं जा रहा। किस तरह बच्चों दी चीकां मोदी साहब नूं सुनाई नहीं दे रही, देश के प्रधानमंत्री साहब नूं सुनाई नहीं दे रही। किस तरह देश के प्रधानमंत्री साहब लगभग पिछले 9 सालों तो अपने मन की गल सुना रहे हैं, मन की बात की गल कर रहे हैं, पर अज साडियां मामा, साडियां भैणां, साडियां बच्चियां छोटियां, बच्चे, आदिवासी, दलित, देश का मैं समझदा जिहड़ा लताड़िया होया हिस्सा गा, जिहड़ा पीड़ित हिस्सा गा, उहदी गल सुन तो देश के प्रधानमंत्री साहब भज रहे हैं। एक पासे देश के कई हिस्सों के अंदर अग लगी हुई आ और देश सड़ रहा गा और प्रधानमंत्री साहब चुप ने। मैं समझदा इस जी साहसी चुप आ, देश के प्रधानमंत्री की साहसी चुप आ, ये गल दर्शाउंदी आ कि देश के प्रधानमंत्री बीजेपी जिहड़ी आ वो दलित विरोधी आ, वो आदिवासी विरोधी आ, वो औरतों के विरुद्ध आ, वो बच्चों के विरुद्ध आ। आपां समाज के अंदर एक गल बड़े तरीके ने कही जाती है कि औरत जिहड़ी आ वो संसार नूं जन्म दिंदी आ, लोकां नूं जन्म दिंदी आ, पर लेकिन अज जिहड़ी जगजननी आ वो किन्ना उहनूं पीड़ा हो रही है, किन्नी दुख हो रही है, ये मैं समझदा एक औरत ही समझ सकती है। 21वीं सदी आ, 21वीं सदी का जमाना गा। 21वीं सदी के अंदर मैं समझदा भारत नूं देश के प्रधानमंत्री के कारण, बीजेपी के कारण पूरी दुनिया के अंदर शर्मसार होना पै रहा है। अज देश के अंदर की माहौल आ पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका के अंदर, जर्मन, फ्रांस के अंदर अज भारत की गल हो रही है कि भारत के किस तरह साडियां औरतों के उत्ते, बच्चों के उत्ते अत्याचार हो रहा है। ये पूरे संसार के अंदर भारत का नक्शा जिहड़ा किस तरह का माड़ा नक्शा जिहड़ा बीजेपी पेश कर रही है। देश के प्रधानमंत्री साहब पेश कर रहे हैं कि किस तरह एक शब्द तक जिहड़ा हैगा प्रधानमंत्री साहब ने आज तक नहीं बोलिया, जबकि देश के जिन्ने भी चुने हुए लोग ने देश की, चाहे पार्लीमेंट के अंदर, लोक सभा के अंदर, राज सभा के अंदर, कई बार जिथे इत्थे घटनावां हो रही नेगियां उन्हां सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए कई बार नोटिस जारी हो चुके हैं। देश की लोक सभा के अंदर, राज सभा के अंदर किन्ने एडजर्नमेंट मोशन, किन्नियां जड़ियाँ जिन्हें भी मैं समझदा तरीके ने कि अपनाने की जी अपोजिशन कोशिश कर रही है, पर लेकिन बीजेपी जी चुप आ गई। तुहानूं पता साडा गवांढी सूबा हरियाणा गा, हरियाणे के अंदर लगभग 100 के करीब, 70 तो उपर 100 के करीब जिहड़े लोग ने वो जख्मी हो गए और 6 तो वध मौतां हो चुकियां नेगियां। पर मैं समझदा बीजेपी जिहड़ी आ वो जश्नां 'च डुब्बी बैठी आ। अज वो हरियाणे के अंदर हिंसा रोकण दे लई नाकाम आ, फेल आ। बुरी तरह हरियाणा सरकार, मैं दोबारा कह रहा कि जिथे जिथे बीजेपी दी सरकारां ने गियां उन्हां सारे सूबियां दे अंदर अज कतलो गार्द वाला माहौल बनया होया गा, लड़ाई झगड़े वाला माहौल बनया होया, खून खराबे वाला माहौल बनया होया गा। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जिहड़ी आ सब तो माड़ी जिहड़ी आ
ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਗੁੰਡਾ ਨਾਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਾਇਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ 70 ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, 50 ਤੋਂ 70 ਨੋਟਿਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਿਯਮ 167 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ तमाम ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁੱਪ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆदिवासी ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆदिवासियों ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਅਗਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਨੇਗੇ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਸਕੂਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਲਣਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਰਕਤਾਂ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇਗੇ, ਔਰ FIR ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ, ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਮਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਨੇਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ,
ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਨੇਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2024 ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਾਜ਼ਸੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਔਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੂਲ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 6-6 7-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ BR ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਖੁਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਐਜ ਪਰ ਲਾ, ਐਜ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ। ਦੂਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।